श्री बनासकांठा कड़वा पाटीदार संस्कार मंडल सायंस कॉलेज पालनपुर में मित्रों फरीथी आपनु स्वागत है। अगाउना लेक्चर में मित्रों जीनोम संयोजनों अवकाश रसायण की चर्चा थई थी। एना मूल बे सिद्धांतों संयोजकता बंधनवाद और आणवीय कक्षक सिद्धांत। संयोजकता बंधनवाद सिद्धांत ने आधारे रेजोनेंस अने हाइब्रिडाइजेशन अनुनाद अने संकरण एना आधारे संयोजकता बंधनवाद ने स्पष्ट करी शकाय एनी चर्चा करी थी। हवे मित्रों जीनोम संयोजनों आकार केवी रीते मळशे अने जीनोम संयोजनों केवी रीते बने तेनी चर्चा करीशुं। एमां सौथी पहेलुं संयोजन छे जीनोन डायफ्लोराइड XeF2। तो XeF2 माटे आ अणु में कुल 10 संयोजकता इलेक्ट्रॉन आवेला छे, जेमांथी 8 इलेक्ट्रॉन ए जीनोन संयोजकता कक्षकों 5s2 5p6 जेनी बाह्यतम कक्षा ns2 np6 छे। इलेक्ट्रॉन रचना ns2 np6 छे। एमांथी कुल 5s2 s कक्षकना 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षकना 6 इलेक्ट्रॉन अने 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनना परमाणुमांथी आवे। कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉननी संख्या 10 थशे मित्रों। आ इलेक्ट्रॉन ने समाववा माटे कुल 5 कक्षकों की जरूर पड़े, जे एक 5s कक्षक, 3 5p कक्षकों अने एक 5d कक्षक एम कुल 5 कक्षकों मळी अने sp3d संकरण अनुभवे अने जेनोन डायफ्लोराइड संयोजन बनावे छे। जेनोन ने 2 फ्लोरीन परमाणु साथे बंध बनाववा माटे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूर पड़े छे। आ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मांथी एक इलेक्ट्रॉन 5pz कक्षक मांथी 5d कक्षक में उत्तेजित थाय छे। इलेक्ट्रॉन रचना जोईशुं मित्रों। फ्लोरीन नी 5pz कक्षक में आवेलो एक इलेक्ट्रॉन ये 5d कक्षक में उत्तेजित थशे। एनी धरावस्था इलेक्ट्रॉन रचना जोईशुं तो आपने ख्याल आवशे कि धरावस्था में इलेक्ट्रॉन छे ए 5pz कक्षक में गोठवायेला छे। 5pz में रहेलो इलेक्ट्रॉन ए 5d कक्षक में उत्तेजित थशे। पछी sp3d संकरण द्वारा 5 संकृत कक्षकों प्राप्त थाय छे, जे जेनोनी उत्तेजित अवस्था में आप जोई शको छो। एक 5s कक्षक, 3 5p कक्षकों अने एक d कक्षक के जेमां 5pz मांथी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित थई अने d कक्षक में गोठवाय छे। जे पैकी 2 कक्षकों में एकल इलेक्ट्रॉन होय छे, जे फ्लोरीन साथे इलेक्ट्रॉन की भागीदारी थी सहसंयोजक बंध बनावे छे। ज्यारे बाकीना 3 संकृत कक्षकों में अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म आवेला होय छे, जे वधारे स्थायित्व माटे बंने बंध युग्मों एकबीजाथी शक्य एटला दूर रहे छे। ज्यारे पण इलेक्ट्रॉन की भागीदारी थाय ए वखते 5s में अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म आवेला होय छे, 5px में पण अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म अने 5py में पण अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मो रहेला होय छे। आ अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मों ने कारणे आ संयोजननुं वधारे स्थायित्व बने एना लीधे एकबीजाथी शक्य एटला दूर गोठवाय छे। ज्यारे 5pz अने 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन गोठवायेलो होय छे। जेमनी वच्चेनो बंध कोण 180 अंश सेल्सियस 180 अंशनो होय छे।
જેમની જ્યારે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડમાંના સમબાજુ ત્રિકોણ પરના છેડા પરના બિંદુઓને એકાંકી અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો સ્થિત થયેલા હોય છે. એનો આકાર જોઈશું તો ત્રિકોણના 3 ખૂણા જે છે એ ત્રણેય ખૂણા પર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન એકબીજાથી શક્ય એટલા દૂર ગોઠવાયેલા હોય છે. તેમનો આકાર સરળ રેખીય પ્રકારનો હોય છે. આકૃતિમાં જોઈશું બે સેન્ટરમાં ઝેનોનનો પરમાણુ રહેશે અને બે બાજુ ફ્લોરિનના પરમાણુ ગોઠવાશે. તો HCF2માં કેન્દ્રીય પરમાણુ ઝેનોન એ પોતાના 8 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન સિગ્મા બંધ બનાવવામાં વપરાય છે, જે ઝેનોન ફ્લોરાઇડ બંધ હશે. બાકીના 6 ઇલેક્ટ્રોન એ કુલ ત્રિકોણના 3 છેડા પર ગોઠવાયેલા 3 એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોના સ્વરૂપમાં રહે છે. આમ ઝેનોન ડાયફ્લોરાઇડમાં sp3d સંકરણ જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું મિત્રો. HCF2માં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કઈ રીતે થશે તો જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં 5pz નો એક ઇલેક્ટ્રોન 5dમાં ઉત્તેજિત થઈને જાય છે, તો 5pz અને 5dમાં બંનેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન રહે છે. હવે જ્યારે ફ્લોરિન સાથે ભાગીદારી કરશે એટલે ફ્લોરિનનો એક ઇલેક્ટ્રોન એ 5pzમાં જશે, એક ઇલેક્ટ્રોન 5dમાં જશે અને sp3d સંકરણ થઈ અને HCF2 સંયોજન મળે છે, જે સરળ રેખીય પ્રકારનું હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો ઝીનોન ટેટ્રાફ્લોરાઇડ HCF4 સંયોજનનો અભ્યાસ કરીશું. HCF4 સંયોજનમાં કુલ 12 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય છે. 8 એ ઝેનોનના ઇલેક્ટ્રોન છે, જ્યારે 4 ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિનના છે. તેને ભરવા માટે કુલ 6 કક્ષકોની જરૂર પડે છે અને આ 6 કક્ષકો માટે ને ભરવા માટે sp3d2 સંકરણ થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો ઝેનોન ટેટ્રાફ્લોરાઇડમાં ઝેનોનને 4 ફ્લોરિન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવવા માટે 4 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે. આથી 2 ઇલેક્ટ્રોન 5p કક્ષકમાંથી 5d કક્ષકમાં ઉત્તેજિત થાય છે. ઝેનોનની ધરાવસ્થામાં જોઈશું તો 5s2 ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે એની ક્રિપ્ટોન 36, 4d10, 5s2, 5p6, 5d0. હવે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરીએ તો 5s2 5sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 5pxમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 5pyમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે અને 5pzમાં પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે. 5d કક્ષક સંપૂર્ણપણે ખાલી રહેશે. હવે જ્યારે ઝેનોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવે ત્યારે 5s2માં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે, 5pxમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 5pyમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ 5dમાં જશે. 5pzમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા, એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને 5d કક્ષકમાં જશે. એટલે કુલ એક s કક્ષક, 3p કક્ષક અને 2d કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. સંકરણ થશે મિત્રો sp3d2 અને 4 ફ્લોરિન પરમાણુ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે ત્યારે 1 ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિનનો 5pyમાં જશે, 1 ઇલેક્ટ્રોન 5pzમાં જાય અને બાકીના 2 ફ્લોરિનના ઇલેક્ટ્રોન એ 5d કક્ષકમાં જશે અને યુગ્મીકરણ અનુભવે. આમ sp3d2 સંકરણ થઈ મળતી કુલ 6 સંકૃત કક્ષકો એ અષ્ટફલકના ખૂણા પર રહેલ હોય છે. આમ 6 સંકૃત કક્ષકો પૈકી 2માં એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો તથા બાકીના 4માં બંધ યુગ્મો જોવા મળે છે. 2 એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો સમતલની ઉપર નીચે હોય છે. સમતલ એક વિચારો તો સમતલથી ઉપરના ભાગે એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય, સમતલથી નીચેના ભાગે એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હશે અને બાકીના સમતલના 4 ખૂણા પર 4 ફ્લોરિન પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય છે.
આમ HCF4 નો આકાર એ સમતલીય ચોરસ બને છે। આકૃતિમાં આપ જોઈ શકો છો। HCF4 માં મધ્યસ્થ ઝેનોન પરમાણુ એ 4 ઝેનોન ફ્લોરાઇડ સિગ્મા બંધ બનાવે છે તથા 2 એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો ધરાવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો ઝેનોન હેક્ઝાફ્લોરાઇડની ચર્ચા કરીશું। ટાઇટલમાં ભૂલ છે, સુધારશો। ઝેનોન ટેટ્રાફ્લોરાઇડની જગ્યાએ ઝેનોન હેક્ઝાફ્લોરાઇડ છે, બાય મિસ્ટેક ટેટ્રાફ્લોરાઇડ લખાઈ ગયું છે। ઝેનોન હેક્ઝાફ્લોરાઇડની ચર્ચા કરીશું। તો ઝેનોન હેક્ઝાફ્લોરાઇડ અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઝેનોનમાં કુલ 6 ઇલેક્ટ્રોન કુલ 8 ઇલેક્ટ્રોન અને ફ્લોરિનના 6 ઇલેક્ટ્રોન કુલ મળી અને 14 સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ભરવા માટે 7 કક્ષકોની જરૂર પડે છે। 6 ફ્લોરિન પરમાણુઓ સાથે બંધ બનાવવા માટે 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 5p કક્ષકમાંથી 5d કક્ષકમાં ઉત્તેજિત થાય છે। અગાઉ જોયું HCF2માં, HCF4માં એ જ પ્રમાણે HCF4માં 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થતા હતા। હવે HCF6માં 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે અને સંકરણ થશે sp3d3। આ સાતેય સંકૃત કક્ષકો એ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, પંચકોણીય દ્વિપિરામિડલ આકાર બનાવે છે અને એના ખૂણાઓ તરફી હોય છે। આ 7 પૈકી એક કક્ષકમાં એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોવાથી HCF6નો આકાર થોડોક વિકૃત બને છે। ઝેનોનની ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું મિત્રો। ક્રિપ્ટોન 36, 4d10, 5s2, 5p6, 5d 0। 5dમાં એક ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં। જ્યારે એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવશે એટલે 5p માંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં જશે તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે મિત્રો ક્રિપ્ટોન 36, 4d10, 5s2, 5p6, 5d3 અને સંકરણ થશે sp3d3। હવે જ્યારે ઝેનોન ફ્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરશે એટલે ફ્લોરિનના 6 પરમાણુ 6 ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને ઝેનોન સાથે જોડાશે તો જે કક્ષકોમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન આવેલો છે ત્યાં કુલ 6 ફ્લોરિનના પરમાણુ 6 ઇલેક્ટ્રોન લઈને જોડાઈ જશે અને પંચકોણીય દ્વિપિરામિડલ જેવો આકાર બનાવે છે। તો કેન્દ્રમાં આવેલો ઝેનોનનો પરમાણુના 4 ખૂણા પર 4 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવશે, એક સમતલથી ઉપર અને એક સમતલથી નીચે, એમ કુલ 6 ફ્લોરિનના પરમાણુ ગોઠવાશે। હવે 5sમાં રહેલા એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ એનો જે આકાર છે એમાં થોડીક વિકૃતિ લાવે છે અને પંચકોણીય ખૂણા તરફ રહે એ પ્રમાણે ગોઠવાશે। ત્યારબાદ મિત્રો ઝેનોન ઓક્સીટેટ્રાફ્લોરાઇડ સંયોજનની ચર્ચા કરીશું। ઝેનોન ઓક્સીટેટ્રાફ્લોરાઇડ જેમાં એક પાઈ બંધ આવેલો હોય છે। ઝેનોન ઓક્સીટેટ્રાફ્લોરાઇડ HCOF4 નો પ્રાયોગિક અભ્યાસ દર્શાવે છે કે તેમાં એક જ પ્રકારના 5 સહસંયોજક બંધો ઉપરાંત એક પાઈ બંધ પણ આવેલ હોય છે। આમ HCOF4માં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઝેનોન એક ઓક્સિજન તથા 4 ફ્લોરિન પરમાણુ સાથે કુલ 6 બંધ બનાવવા માટે 5 સિગ્મા બંધ અને 1 પાઈ બંધ એમ 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે। આથી 3 ઇલેક્ટ્રોન 5p કક્ષકમાંથી 5d કક્ષકમાં ઉત્તેજિત થશે, પરંતુ તેમાં સંકરણ sp3d2 જ થાય છે કારણ કે એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન
એ ઓક્સિજન સાથે પાયબંધ બનાવવામાં વપરાય છે. આથી 6 સંકૃત કક્ષકોમાંથી એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તથા અન્ય 5 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો દ્વારા ભરાયેલ હોવાથી આકાર ચોરસ પિરામિડલ જેવો જોવા મળે છે. એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે પાયબંધ બનાવવાને કારણે સંકરણમાં ભાગ લેતું નથી. હવે ઓક્સિજનની ધરાવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું. 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. 2py અને 2pz માં એક એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો છે. ઝેનોનની ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું. ક્રિપ્ટોન 36 4d10 5s2 5p6 5d0. ઝેનોન જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે. ક્રિપ્ટોન 36 4d10 5s2 5p3 p3 માંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને ક્યાં જશે 5d3 માં. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 5d3. હવે એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આવેલું છે જે 5s માં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે. હવે 5 સિગ્મા બંધ બનાવવા માટે ટોટલ 5 કક્ષકોની જરૂર પડે તો 3 5p અને 2 5d સંકરણ થશે sp3d2. તો 4 ફ્લોરિનના પરમાણુ અને 1 ઓક્સિજનનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન લઈને ગોઠવાશે. તો 5p કક્ષક અને 2 5d કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મીકરણ અનુભવે. ત્યારબાદ એક 5d કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન આવેલો છે. એ ઇલેક્ટ્રોન એ ઓક્સિજન સાથે પાયબંધ બનાવવા માટે વપરાશે, એટલે એ સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. એનો આ જે સંયોજન બને છે એનો આકાર જોઈશું તો ચોરસ પિરામિડલ જેવો જોવા મળે છે. એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે પાયબંધ બનાવવાને કારણે ભાગ લેતું નથી. ત્યારબાદ મિત્રો ઝીનોન ડાયઓક્સીફ્લોરાઇડ ની બનાવટ જોઈશું, જેમાં 2 પાયબંધ આવેલા છે. ઝીનોન ઓક્સીફ્લોરાઇડની જેમ જ પ્રક્રિયા થશે. ઝેનોન ડાયઓક્સીફ્લોરાઇડનો પ્રાયોગિક અભ્યાસ દર્શાવે છે કે તેમાં 4 સહસંયોજક સિગ્મા બંધો ઉપરાંત 2 પાયબંધો આવેલા છે. તેમની બંધ લંબાઈના મૂલ્યો આ પાયબંધ ઓક્સિજન સાથે બનેલ હોય તેની ખાતરી કરાવે છે. આમ XeO2F2 માં કુલ 6 બંધ 4 સિગ્મા બંધ અને 2 પાયબંધ બનાવવા માટે ઝેનોન પાસે 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જરૂરી છે. આમ 3 ઇલેક્ટ્રોન 5p કક્ષકમાંથી 5d કક્ષકમાં ઉત્તેજિત થશે, એટલે એની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 5p3 5d3. વળી આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એ 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ સાથે 2 પાયબંધ બનાવે છે. આથી તેમના સંકરણની બહાર રાખવામાં આવે એટલે સંકરણ થશે sp3d. ટોટલ 3d કક્ષકોમાંથી 2d કક્ષકો એ સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં, એ માત્ર 2 પાયબંધ બનાવવામાં વપરાશે અને 1d કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે એટલે સંકરણ બંધ થશે sp3d. XeO2F2 માં 4 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો તથા 1 એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોવાને કારણે મિત્રો આ જે સંયોજન બને છે એનો આકાર વિકૃત ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ જેવો બને છે. અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે પાયબંધ બનાવવાને કારણે સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી. એટલે જે સમતલ છે સમતલથી 2 ખૂણા પર 2 ઓક્સિજન સમતલ ત્રિકોણમાં 2 ખૂણા પર 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ રહેશે. એક ભાગમાં એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેશે. સમતલથી ઉપર ફ્લોરિનનો પરમાણુ ગોઠવાશે અને સમતલથી નીચે પણ ફ્લોરિનનો પરમાણુ ગોઠવાશે. ત્યારબાદ મિત્રો ઝીનોન ટ્રાયોક્સાઇડ સંયોજનનો અભ્યાસ કરીશું, જેમાં ઝીનોન ટ્રાયોક્સાઇડમાં 3 પાયબંધ આવેલા છે. ઝેનોન ટ્રાયોક્સાઇડનો ઇલેક્ટ્રોન વિવર્તનનો અભ્યાસ દર્શાવે છે કે તેમાં 3 સિગ્મા બંધો
અને 3 પાયબંધો હાજર છે. ટોટલ 3 સિગ્મા બંધ ને 3 પાયબંધ બનવા માટે કુલ 6 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોવા જોઈએ. તો XeO3ના મધ્યસ્થ પરમાણુ ઝેનોનના 8 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 3 ઝેનોન ઓક્સિજન સિગ્મા બંધ અને બાકીના 3 ઝેનોન ઓક્સિજન પાય બંધ બનાવવામાં વપરાય છે, જ્યારે બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તરીકે રહે છે. પાય બંધ સંકરણમાં ભાગ લેતા ન હોવાને કારણે XeO3માં 3 બંધ યુગ્મ અને એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે sp3 સંકરણ જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું. તો ઝેનોન જ્યારે દ્રવાવસ્થામાં હશે ત્યારે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 5s2 5p6. 5dમાં એકે ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં. કુલ 6 બંધ બનાવવા માટે 3 સિગ્મા બંધ અને 3 પાય બંધ બનાવવાના છે. તો 3 સિગ્મા બંધ અને 3 પાય બંધ બનાવવા માટે 5p કક્ષકમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે અને 5d કક્ષકમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. તો એમનું સંકરણ થશે sp3 અને 3 ઓક્સિજનના પરમાણુ એક 5p કક્ષકની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી ભાગીદારી કરી અને બંધ બનાવે, જે સિગ્મા બંધ હશે. અને બાકીના 3 ઇલેક્ટ્રોન એ ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અને પાય બંધ બનાવશે, જે સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી. તેની આકૃતિ જોઈશું મિત્રો. તો 3 ઓક્સિજનના પરમાણુ 3 ખૂણા પર ગોઠવાયેલા હશે અને એક બાજુ એક એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે 5s કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગોઠવાશે. આમ XeO3માં ચતુષ્ફલકીય ભૂમિતિ એ એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે વિકૃત પિરામિડલ ધરાવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો અભ્યાસ કરીશું ઝીનોન ટેટ્રોક્સાઇડ. ઝીનોન ટેટ્રોક્સાઇડમાં કુલ 4 પાયબંધ આવેલા છે. આમ ઝીનોન ટેટ્રોક્સાઇડમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઝેનોનના 8 ઇલેક્ટ્રોન એ XeO4માં હાજર 4 ઝેનોન ઓક્સિજન સિગ્મા બંધ બનાવવામાં તથા 4 ઝેનોન ઓક્સિજન પાય બંધ બનાવવામાં વપરાય છે. આમ ઝેનોનને 8 બંધ બનાવવા માટે 8 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. તો તેના 5s અને 5p કક્ષકમાં રહેલા 4 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને 5d કક્ષકમાં સંક્રાંતિ અનુભવે અને કુલ 8 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થાય છે. આ 8 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઝેનોનની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જોઈ શકો છો. 5sમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, 5p3માં 3 ઇલેક્ટ્રોન, 5dમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન, કુલ 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ પૈકી 4 ઇલેક્ટ્રોન પાયબંધમાં ભાગ લેતા હોવાથી સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી. આથી ઝેનોન ટેટ્રોક્સાઇડમાં sp3 સંકરણ જોવા મળે છે. વળી તેમાં એક પણ એકાકી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ન હોવાને કારણે અણુ સમચતુષ્ફલકીય સંરચના ધરાવે છે. ઝેનોન ટેટ્રોક્સાઇડની સંકૃત અવસ્થા જોઈશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન 5sમાં દાન કરે છે ઓક્સિજન, 3 5pમાં કુલ 4 ઓક્સિજન જોડાશે અને બાકીના 4 ઓક્સિજન એ પાય બંધ બનાવી અને sp3 સંકરણ બનાવે છે. તેની આકૃતિ જોશો તો સમતલના 4 ખૂણા પર 4 ઓક્સિજન પરમાણુ જોડાશે અને સમચતુષ્ફલકીય આકાર બનાવે છે. હવે મિત્રો બીજો એક સિદ્ધાંત છે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત ઝીનોનના સંયોજનોમાં બંધન સમજાવવા માટે સફળ રહ્યો છે. XeF2માં ઝીનોન અને ફ્લોરિન પરમાણુના બાહ્યતમ ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસ એ નીચે મુજબ હોય છે, જે આપ ઝેનોનની ધરાવસ્થામાં જોઈ શકો છો મિત્રો. ઝેનોનની ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું તો ક્રિપ્ટોન 36, 4d10,
5s2 5p6 5d0। તેની સાથે જોડાતા ફ્લોરિન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું તો He2 2s2 2px2 2py2 2pz1। તો એવું માનવામાં આવે છે કે ઝેનોન ફ્લોરાઇડમાં બંધ માટે ઝેનોનની 5pz કક્ષક અને 2 ફ્લોરિન પરમાણુઓની 2 2pz કક્ષકો ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જેમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આવેલો છે। આ ત્રણેય પરમાણુની કક્ષકો મળીને 3 આણ્વીય કક્ષકો બનાવે છે, જે પૈકી એક બંધકારક, એક બંધ પ્રતિકારક અને ત્રીજી અબંધકારક આણ્વીય કક્ષક હશે। આમ ત્રણેય અણુ કક્ષક સમજાવવામાં આવે છે। તો ઝેનોનની 5pz માં રહેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન અને ફ્લોરિનની 2pz માં રહેલા બંને ફ્લોરિન અણુની એક ઇલેક્ટ્રોન, કુલ 4 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી બંધકારક, બંધ અબંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક કક્ષકોમાં થશે। તો સૌથી પહેલાં 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધકારક કક્ષકમાં ગોઠવાશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન અબંધકારક કક્ષકમાં ગોઠવાશે અને બંધ પ્રતિકારક કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે નહીં। આમ ત્રણેય મૂળ પરમાણુય કક્ષકોમાં કુલ 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, જેમાંથી 2 ઝીનોન પરમાણુના 5pz કક્ષકમાં અને એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેક ફ્લોરિન પરમાણુની 2pz કક્ષકમાંના હોય છે। આ ઇલેક્ટ્રોન ન્યૂનતમ શક્તિ ધરાવતી આણ્વીય કક્ષકોમાં જાય છે। આ આણ્વીય કક્ષકોનો શક્તિક્રમ એ સૌથી પહેલાં બંધકારક કક્ષકો, પછી અબંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક આ પ્રમાણેનો હોય છે। અહીંયા કુલ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, 4ની જગ્યાએ જો 6 ઇલેક્ટ્રોન હોત તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવા, એ બંધ પ્રતિકારકમાં જાય। જો 2 ઇલેક્ટ્રોન હોત તો બંને બંધકારકમાં જવાના હતા। 4 છે તો 2 બંધકારક, 2 અબંધકારક અને 6 હોત તો 2 બંધકારક, 2 અબંધકારક અને 2 બંધ પ્રતિકારકમાં જાય। થેન્ક યુ મિત્રો। અહીંયા ઉમદા વાયુઓના રસાયણનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે। આ યુનિટ પૂર્ણ થશે। આભાર।